আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই বসো, তোমরা সামনে গিয়ে আসো। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وأبقى. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ रब जाने कैसी है मेजबानी 72 प्यासों कहे बंदे पानी रब जाने कैसी है मेजबानी 72 प्यासों कहे बंद पानी मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ झुका था जो सर बारगाहे खुदा में वही सर कलम हो गया करबला में झुका था जो सर बारगाहे खुदा में वही सर कलम हो गया करबला में शहादत की मंजिल को पाया हूँ मैंने मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ
मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। সম্মানিত আজকে এই মহতী সভার সুযোগ্য সভাপতি মহোদয়, সামনে বসে থাকা ইসলাম দরদি শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা যারা ছড়িয়ে ছিটে বসে আছেন তারা সবাই এক জায়গায় বসবেন। যারা পিছনে বসে আছেন একটু আগে আসবেন, আর যারা এদিকে আছেন একটু আগে এসে এক জায়গায় বসবেন। সবাই এক জায়গায় হয়ে বসে। ছড়িয়ে ছিটে বসা এটা আদবের খিলাফ। এই জন্য বসার আদব হচ্ছে সকলে এক জায়গায় বসুন। মা ও বোনদেরকে বলবো আপনারা আপন জায়গা থেকে বক্তার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করুন এবং গল্পগুলো থেকে আপনারা বিরত থাকুন। আজকে আপনাদের সম্মুখে এই মহতী সভায় আমি কোরআনুল কারীম থেকে কয়েকটি আয়াত পরিবেশন করেছি এবং হাদিসে নববী থেকে হাদিসের একটি টুকরো পরিবেশন করেছি। উক্ত কোরআনের আয়াতগুলোকে সামনে রেখে হাদিসে নববীর যে অংশটুকু পরিবেশন করেছি তাকে সামনে রেখে আপনাদের সম্মুখে মানব জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এটা কি, এটা আজকে আমরা আলোচনা করব। সেই সাথে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াটা আসলে কি এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহুল আজিজ রবের সুযোগ হলে আপনাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু শোনানোর চেষ্টা করব। সবার প্রথমে আমার সকলের কাছে বিনীত আবেদন, গল্পগুলো থেকে আগে বিরত থেকে সকলেই আপনারা বক্তার বক্তব্যকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন। ধোঁকায় মোড়ানো এই রঙিন দুনিয়া বরাবরই মানুষের কাছে ছলনাময়। দুনিয়া আমাদের চোখে রঙিন ও বৈচিত্র্যময়। একটা সময় মনে হয় দুনিয়াটা কতটা রঙিন, আবার আরেকটা সময় জীবনের শেষ মুহূর্তে বোঝা যায় দুনিয়ার আসল রূপ কতটা নির্মম ও মিথ্যা। এ দুনিয়া বৈচিত্র্যময়। দুনিয়া হলো মরীচিকার মতো, উপরে ঝলমল করবে কিন্তু ভিতরে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। যদি আমরা কল্পনা করি এই দুনিয়াটাকে নিয়ে, আমি ছাড়া দুনিয়া কেমন চলবে? যারা আমরা দুনিয়া নিয়ে মেতে আছি, গাড়ি বাড়ি করছি, আর দুনিয়াতে
বিভোর ঘুমে আখিরাতকে ভুলিয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যারা আমরা পড়েছি, যদি আমরা কল্পনার জগতে গিয়ে একবার কল্পনা করে দেখি আমাদের এই ব্যস্ততা, আমাদের এই জীবন যাপন, আমাদের এই এত কিছু, আমাদের এই দুনিয়া সাজানো গোছানো, এ সব কিছু যেন একেবারে বেকার মনে হবে যদি আমরা একবার কল্পনা করে দেখি। যদি আমরা কল্পনা করে দেখি আমি বিহীন দুনিয়া, আমাকে ছাড়া দুনিয়া কেমন চলছে, তোমরা দেখবো আমি বিহীন দুনিয়া, আমার অনুপস্থিতিতেও দুনিয়া ঠিক আগের মতো আছে। আমার জন্য দুনিয়া থেমে নেই। আমার অনুপস্থিতিতেও সূর্য উঠে, পাখি গান গায়, আজও ভোরের মৃদু বাতাস ঠিক তার গতিতেই বয়ে যায়। মানুষের ব্যস্ততা ঠিক আগের মতোই আছে। যে ঘরে আমার হাসির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলত, আজকে সেই ঘরে অন্যের কণ্ঠ বাজে। অফিসের চেয়ারটা আর খালি না, ঘরের আসবাবপত্রগুলো আমার জন্য থেমে যায়। সবাই সেগুলো ভাগ করে বন্টন করে নিয়ে ঠিকই উপভোগ করছে, শুধু আমি নেই দুনিয়া। যদি আমি কল্পনা করে দেখি আমার আপনার এই দুনিয়ার মায়া মমতা, দুনিয়ার এত কিছু সব যেন আমাদের জন্য একটা অনর্থক, বেকার, যার কোনো আখিরাতের জন্য কাজে আসবে না। এই ছলনাময় বৈচিত্র্যময় দুনিয়াতে থেকে আপনাকে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ব্যাপারে যে হাদিসে ইরশাদ করেছেন, সেগুলো যদি আমরা দেখি, দুনিয়া একেবারে মূল্যহীন, দুনিয়ার কোনো দাম নাই। একদা বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পাশেই পড়েছিল একটা কান কাটা ছাগল। নবী সাহেব সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কেউ কি এমন আছো এক দিরহাম দিয়ে এই ছাগলটা কে ক্রয় করবে, তার মালিকানায় করে নেবে? তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 1 টাকা কেন, যদি ফ্রিতে দেয় তারপর আমরা নিয়ে যাব না, এ তো কান কাটা মৃত ছাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুনিয়া তোমাদের কাছে যেরকম এই কান কাটা ছাগলটা তুচ্ছ, ঠিক আল্লাহর কাছে, রবের কাছে দুনিয়া এর থেকেও তুচ্ছ, বেদাম, কোনো দাম নাই। এই দুনিয়াকে আপনাকে আমাকে সঠিকভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে হবে আখিরাতের জন্য। আমরা জানবো আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি ছিল। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। আল্লাহ পাক বলেন, তিনি সেই স্রষ্টা, জীবন এবং মৃত্যুকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে তিনি দেখতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে কতটা উত্তম আমল করে নিয়ে যায় রবের কাছে, কে কতটা ভালো কাজ করে, কে কতটা সৎ কাজ করে,
আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তিনি পরীক্ষা করতে চান তোমাদেরকে, তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্য থেকে কে সব থেকে ভালো কাজগুলো করে, কে সব থেকে উত্তম আমল করে, এটাই রব দেখতে চান। যদি আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটাকে খুঁজি অত্র আয়াত থেকে, অবশ্যই সবার কাছে স্পষ্ট আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমাদেরকে নিশ্চয় এজন্যই পাঠানো হয়েছে, বা তোমাদের জীবন মৃত্যুকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্য থেকে কে কতটা ভালো কাজ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন মা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ পাক বলেন নিশ্চয় আমি জিন এবং মানুষদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে, আমার উপাসনা করবে, এজন্য আমি মানুষ এবং জিনদেরকে সৃষ্টি করেছি। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, যদি আমরা আমাদের এই দুনিয়ার আসল উদ্দেশ্যটা অনুধাবন করি তাহলে দেখব রব আমাদেরকে শুধু তার দাসত্ব করার জন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে। আমরা আমাদের ইতিহাস ভুলে গেছি, আমরা কোথা থেকে এসলাম, আমাদের আদি বাসস্থানে বা কোথায়। ইতিহাস বলে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, জান্নাতের মধ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন। কোন ভুল কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তিনি যখন দুনিয়াতে নামিয়ে দিয়েছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে, রবের ইচ্ছা দুনিয়ায় যাও, আমার ওহী যাবে তোমাদের কাছে, বার্তা বাহক যাবে, গায়ের মুখ যাবে, যুগে যুগে নবী ও রাসূল তোমাদের কাছে যাবে, আর তারা গিয়ে তোমাদেরকে গিয়ে গাইড করবে, তোমাদের কাছে গিয়ে আমার বার্তাগুলো তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা এজন্য মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, যাও দুনিয়ায়, সেখানে গিয়ে তোমার সন্তান সন্ততি হবে, আর তোমার সন্তান সন্ততির জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল আসবে, গাইড বুক আসবে, আর এগুলো দিয়েই তোমরা জীবন যাপন করে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। এটা হচ্ছে রবের উদ্দেশ্য। তো যদি আমরা আমাদের সেই উদ্দেশ্যটাকে, ইতিহাসকে স্মরণ করি, রবের সাথে আমাদের চুক্তিটা কি ছিল? আলামে আরওয়াহতে, আত্মার জগতে আমরা কিন্তু সবাই চুক্তিবদ্ধ রবের কাছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন আমি কি তোমাদের রব নয়? তখন সবাই বলেছিল কালু বালা, হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রতিপালক, আপনার ইবাদত করব আমরা। এটা কিন্তু আলামে আরওয়াহ, আত্মার জগতে এমনি চুক্তিবদ্ধ আমরা আল্লাহর সাথে হয়েছিলাম, অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা হয়েছিলাম, যদিও আমরা দুনিয়ায় এসে ভুলে গেছি। আমার প্রিয় ভাইরা, যদি আমরা এই দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে লাগি, তাহলে দুনিয়া যে বড্ড ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়া আপনাকে আমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়ে দুনিয়া আপনাকে আমাকে চিরতরে বিদায় দিয়ে চলে যাবে। আল্লাহ পাক বলেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ। আল্লাহ পাক বলেন প্রত্যেক নাফসকে, প্রত্যেকটা জানকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর ওয়াইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ, আর দুনিয়ায় যা কিছু করলে তোমরা, কেউ তো 60 বছরের আয়ু পেয়েছিলে, কেউ তো 70 বছরের আয়ু পেয়েছিলে, এই
আয়ু পেয়ে তোমরা কে কতটা ভালো কাজ করেছো, কে কতটা কি এমন আমল করে নিয়ে গেছো। ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ, এর প্রতিদান রব্বে কারীম তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে দিবে। এর বদলা, এর প্রতিদান কিয়ামতের দিনে দিবে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন প্রকৃত সাফল্যকে এই দুনিয়াতে সবাইকে যেহেতু মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, সবাইকে মরতে হবে, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়, এই ছোট্ট দুনিয়ায়, তাহলে কে সাফল্য? আল্লাহ তাআলা বলছেন ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতি ফাকাদ ফাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নিল এবং উদখিলাল জান্নাহ, এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে নিল, জান্নাতের বাসিন্দা নিজেকে করে নিল, ফাকাদ ফাজ, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাফল্য। তাহলে এই দুনিয়ার বুকে, এই ছোট্ট জীবনে আমরা যদি গুনাহের কাজ থেকে, পাপের জগৎ থেকে ফিরে এসে যদি আমরা নিজেকে জাহান্নামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যদি আমরা জাহান্নামের পথ থেকে এসে আমরা যদি জান্নাতের পথে আসতে পারি, জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, তাহলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাফল্য। এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর, যারা দুনিয়াকে, এই দুনিয়াকে অতীব আপন করে নিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। দুনিয়া পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ দুনিয়া সবাইকে প্রতারণা করে সবার থেকে দূরে সরে চলে যায়। আমার ইসলাম দরদি ভাইরা আমার, এই দুনিয়াকে যারা যত বেশি আপন করে নিয়েছে, দুনিয়া তার থেকে দূরে সরে চলে গেছে। এ দুনিয়া কি এমন আছে যে দুনিয়ার মধ্যে এত ডুবে গেলাম আমরা, অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসান, হে মানুষের দলেরা, মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম, হে মানুষের দলেরা বলো, হে ইনসানের দলেরা তোমরা শোনো, বলো কোন জিনিসে তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, কোন জিনিসে তোমার রবকে ভুলিয়ে রেখেছে। মানুষ আজকে যারা রব থেকে গাফিল হয়ে গেছে, উদাসীন হয়ে গেছে, রব থেকে বিমুখ হয়ে তারা দুনিয়া যাপন করছে, না তো নামাজ পড়ে, না তো যাকাত দেয়, না তো ইসলামের কোন রুকনের উপরে চলাফেরা করে। আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম, হে মানুষেরা তোমাদেরকে তোমার রব থেকে কোন জিনিসে প্রতারণা করে রেখেছে, সেটা কোন এমন জিনিস? এজন্য প্রিয় ভাইরা আমার, যেখানে রবের ডাক আসে, যেখানে রব আপনাকে ডাকে, মুয়াজ্জিন 5 ওয়াক্তের আযানে বলে হাইয়া আলাস সালাহ, মুয়াজ্জিন বলে হাইয়া আলাল ফালাহ। এ তো মুয়াজ্জিনের ডাক নয়, কণ্ঠ মুয়াজ্জিনের, এ ডাক স্বয়ং রব্বে কারীমের। আচ্ছা, একটা মানুষ যখন আযান শুনে মসজিদে যায় না, সেটাই বোঝাতে চাই যে রব তুমি আমাকে ডেকেছো, তবুও তুমি তোমার ডাকে আমি সাড়া দিলাম না। এটা তারা দেশে অহংকার প্রকাশ করতে চায়। যার বিশ্বাসে সে দুনিয়ায় চলাফেরা করছে, আচ্ছা রব যদি তার এই বিশ্বাস বন্ধ করে দেয়, সে কি আর দুনিয়া চলতে পারবে? রবের ডাকে সাড়া না দিয়ে সে আপন ব্যস্ততার মধ্যে রয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। মুয়াজ্জিন যখন ফজরের সময় বলল আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম,
আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। মুয়াজ্জিন বলল, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। এ তো মুয়াজ্জিনের কথা নয়, এ তো রব্বে কারীমের কথা। তারপরেও মানুষ বিভোর ঘুমে ঘুমিয়ে রইল, রবের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো সুযোগ তার হলো না। এমনি ভাবে মানুষ হাজারো ব্যস্ততার মাঝে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়, জীবনের সময় হয় না রব যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে সেই উদ্দেশ্যটাকে একবার পূরণ করি। দিনের হিসাব আমরা যদি করি, এই দুনিয়ায় যে আমরা এসেছি, ভালো কাজ করতে এসেছি, উত্তম আমল করতে এসেছি, সকাল থেকে সন্ধ্যা বেলায় যদি আমরা খাতা নিয়ে বসি, আজকে কি নেকি করলাম, কি বা পাপ করলাম, তাহলে পাপের গুনার নামগুলো লিখতে লিখতে পেজ ভর্তি হয়ে যাবে, কিন্তু পুণ্যের দিকটা শূন্যতাই রয়ে যাবে। এই জীবনে আমরা শুধু পাপ করেছি, আর আমরা পাপের জগতে থেকে পুণ্যের কথা ভুলে গেছি। রব আমাদেরকে ভালো কাজ করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এ দুনিয়ার আসল রূপ কতটা নির্মম মিথ্যা আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ পাক সূরা আলার মধ্যে ঘোষণা করেছেন, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى। আল্লাহ পাক বলেছেন যে যারা নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে তারাই প্রকৃত সাফল্য। আমরা সবাই বলি না যে সাফল্য কে, কামিয়াবি কে? সূরা আলা খুলুন, আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন কে কামিয়াবি, কে সাফল্য। আল্লাহ পাক বলেছেন قد أفلح من تزكى, যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে গুনাহ থেকে, পাপের জগৎ থেকে নিজেকে যারা সরিয়ে এনেছে, তারাই প্রকৃত পক্ষে সফলকাম। ওয়াযাকারা ইসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, আর যারা রবকে স্মরণ করেছে, আর যারা নামাজ পড়েছে, এরাই প্রকৃত পক্ষে সাফল্য। পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, দুনিয়াকে তোমরা অগ্রাধিকার দিয়ে ফেলেছো, দুনিয়াকে বড্ড প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছো, অথচ ওয়াল আখিরাতু খায়রুন ওয়া আবকা, দুনিয়া বড্ড ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী। প্রিয় ভাইরা আমার, এই দুনিয়া বড্ড ক্ষণস্থায়ী রব্বে কারীম জানিয়ে দিয়েছে। এটা আপনাকে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, একদিন না একদিন স্বীকার করতেই হবে। এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয়, এই দুনিয়া বাসস্থানের জায়গা নয়। এই দুনিয়াতে শুধু আপনাকে আমাকে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করার জন্য রব্বে কারীম পাঠিয়েছে। একটা লোক, তাকে পাঠানো হলো একটা ব্যাগ নিয়ে বাজারের দিকে কিছু টাকা দিয়ে, বলা হলো যে বাজারে যাবে এবং কিছু সবজি আর মাছ এরকম কিছু তুমি খাবার নিয়ে আবার পুনরায় বাড়ি চলে আসবে। লোকটা বাজারে যেতে যেতে রাস্তার দুই ধারে দেখলো সেখানে গান বাজনা হচ্ছে, সেখানে ঢুকে গেল। তারপরে আবার কিছুক্ষণ গিয়ে দেখলো একটা মেলা বসেছে, সেখানে খেলনা পানি দেখতে দেখতে আবার কিছু সময় কাটিয়ে ফেললো। এরকম ভাবে সকালবেলায় লোকটা বাইর হয়েছে ঠিক, কিন্তু রাস্তায় কখনো গান বাজনার অনুষ্ঠানে ঢুকে চলে যায় লোকটা, আবার কখনো মেলার মধ্যে ঢুকে যায়। এরকম দিনটা কাটাতে কাটাতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। শেষমেশ দেখলো বাজার সব শেষ হয়ে গেছে, বাজার উঠে গেছে, সকালের বাজার সকালেই বসে, সন্ধ্যায় কি থাকবে? লোকটা বাড়ি ফিরে এসেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ব্যাগ ফাঁকা করো,
তোমাকে তো টাকা দিয়েছি আর তোমাকে ব্যাগ দিয়েছি। সে বলল যে আমি রাস্তায় এখানে সেখানে যেতে নিতে আমার দিনটা কভার হয়ে গেছে, সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে, আমি বাড়ি চলে এসেছি, কিছুই কিনতে পারিনি। আচ্ছা, এই লোকটাকে আপনার ভাষায় কি বলবেন? আপনার ভাষায় কি বলবেন? পাগল বলবেন, বিবেকহীন বলবেন, কি বলবেন? যেটাই বলবেন না কেন, এইটাই হচ্ছেন আপনি আমি সবাই। রব আমাদেরকে একটা থলি দিয়ে পাঠালেন, যাও দুনিয়ায় যাও। কিসের থলি? পুণ্যের থলি। এখানে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নিয়ে আসো। রব বললেন সকাল থেকে সন্ধ্যা, মানে জন্ম থেকে মৃত্যু, এটাই তোমাদের সময়। এই সময়ের মধ্যে যেন ব্যাগটাকে পুণ্য দিয়ে ভর্তি করে আমার কাছে ফিরে আসবে। শেষমেশ আমরা দুনিয়া আসলাম, রঙিন দুনিয়ায়, এই ছলনাময় বৈচিত্র্যময় দুনিয়ায়, দুনিয়ার রং তামাশায় ডুবে গিয়ে কাটিয়ে দিলাম বাল্যকাল, কাটিয়ে দিলাম কৈশোরকাল, কাটিয়ে দিলাম যৌবনকাল, শেষে অবনতি হলাম বার্ধক্যকালে। হঠাৎ মালাকুল মউত হাজির হয়ে গেল। পুণ্য সঞ্চয় করা আমাদের হলো না, ভুলে গেছি রব আমাদেরকে কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। রব আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যে তোমরা দুনিয়ায় যাও, দুনিয়ায় গিয়ে কিছু নেকি পুণ্য সঞ্চয় করে আসো। সে দুনিয়ায় এসে আমরা রবের আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গেলাম। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, তাহলে আমাদেরকে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এটাই একজন বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়, এটা সর্বদা ভাবতে হবে। দুনিয়া সম্পর্কে একজন কবি, একজন উর্দু কবি, তিনি চমৎকার করে বলেছেন, घर से एक मुसाफिर निकला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला रास्ता में एक कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे, ऐ मुसाफिर संभल के चल हम कभी इंसान थे। चमत्कार করে বলেছেন যে घर से एक मुसाफिर निकला जिसके कुछ बयान थे, একজন পথিক অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাড়ি থেকে বাহির হয়েছে। রাস্তার ধারে যেতে যেতে একটা গোরস্থান, কবরস্থান দেখতে পেল লোকটি। সেখানে একটি হাড় দেখতে পেল, আর হাড়টা যেন কথা বলতে চাইছে, হাড় যেন তাকে বলতে চাইছে, চলন্ত পথিককে হাড় যেন তাকে বলতে চাইছে, मुसाफिर, हे पथिक, संभल के चल हम कभी इंसान थे। हे पथिक, সাবধানে চলো, মনে রাখবে আমরাও তোমার মতো মানুষ ছিলাম, আজকে আমরা মাটির সাথে মিশে গেছি। তোমাদের মতো আমরাও খুব দাম্ভিকতার সাথে দুনিয়ায় যাপন করেছি, দুনিয়া করেছি, আর দুনিয়ায় অনেক কিছু করেছি, দুনিয়া দিয়ে আমরা অনেক কিছু করেছি, তবে আজকে আমরা সব শেষে মাটি হয়ে গেছি। তাই তো দেখুন না, আমরা যাই কিছু করি শেষ ঠিকানা কি? খবর। আমরা কি করব এক বাত তো याद रखना, जितने कमा तो हीरा या तो मोती, जितने कमा तो हीरा या तो मोती, एक बात तो याद रखना कि काफन में जेब नहीं होती। किसेर आयोजन, কি হবে আমাদের আয়োজন? এই ঘর বাড়ি টাকা পয়সা এত কিছু করে যদি কাফনের পকেটে না থাকে, যদি সেটা আমরা কবরে নাই বা নিয়ে যেতে পারি, কেন? এ দুনিয়া কিসের জন্য? যারা এই দুনিয়াতে নিজের যৌবনকালটাকে
বিসর্জন দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য, সংসারের জন্য এত কিছু করে গেছে, এত কিছু করছে। মনে রাখবেন, দুনিয়ায় বিভিন্ন ঘটনা আমরা দেখতে পাই। ছেলে মেয়ের জন্য পিতা মাতার বিসর্জন। অনেকদিন আগে একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম, সন্তানকে নিজের কিডনি দিয়ে মা তাকে বাঁচিয়েছে, শেষমেশ মা আর দুনিয়ায় ফেরার সৌভাগ্য তার হয়নি, ইহকাল থেকে পরকাল ভ্রমণ করেছে। সন্তানের জন্য মায়ের বিসর্জন কেমন হতে পারে? মা চাইলেও দুনিয়ায় আমার ছেলে বেঁচে থাক, আর যার কারণে নিজের কিডনি যখন তাকে দিয়ে দিয়েছে, মার দুনিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ তার হয়নি। এমনিভাবে যদি আমরা পিতার বিসর্জন দেখি, তাহলে আমরা দেখব পিতার যৌবন কালটা যেন পিতা প্রবাস নগরে কাটিয়ে দেয়। সংসার জীবনটা করো কঠিন। একটা পিতাই বোঝে যৌবন কালটা, ফুটন্ত যৌবন যখন তার মধ্যে আছে, সে যেন প্রবাস নগরে সেই সময় সে প্রবাসবাসী। এমনি ভাবে পিতা মাতার বিসর্জন। কিন্তু এই ছেলে মেয়েগুলো যাদের জন্য আপনি এত কিছু করলেন, যাদের জন্য আপনার এত ত্যাগ, এরা কিন্তু কিয়ামতের দিনে কেউ আপনার পাশে থাকবে না। ফাইদা জাআতিস সাখা ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। আল্লাহ বলেন যে সেই দিন যখন ইসরাফিলের ফুৎকারে কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষেরা পলায়ন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ফাইদা জাতিস সাখা ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, মানুষেরা সেদিন তার ভাই থেকে পলায়ন করবে, ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি, এবং তার পিতা মাতাও থেকে পলায়ন করবে, ওয়া সাহিবাতি ওয়া বানি, সন্তান সন্ততি স্ত্রী সন্তানি সবাই থেকে সে পলায়ন করবে। আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার, যাদের জন্য দুনিয়ায় এত কিছু করে গেলেন, ইসরাফিলের বাঁশির ফুৎকারে যখন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, এই দিনে আপনার ছেলে মেয়ের আপনার থেকে পালিয়ে যাবে, কেউ আপনাকে দেখা করবে না। কেন তাহলে দুনিয়া, এত দুনিয়া কেন? তবে আমার দুনিয়া একেবারেই করবো না বিষয়টা এমন নয়। দুনিয়া করব যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া করেছেন, যেমন দুনিয়া করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহু আলাইহি আজমাইন, যেমন দুনিয়া করেছেন সালাফগণ, ঠিক আমরাও দুনিয়া যাপন করব। তবে আবার শুধু আল্লাহর জিকির করে করে কাটিয়ে দেব, আর কোন রকমের ভাবে রুজি রোজগারের কোন ব্যবস্থাপনা করবো না, বিষয়টা এমন নয়। ভাইয়েরা আমার, আল্লাহ পাক বলেছেন ফাইদা কুদিয়া সালাহ, যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, ফান্তাশিরু ফিল আরদ ওয়াবতাগু মিন ফাযলিল্লাহ ওয়াযকুরুল্লাহা কাসীরান লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো আর রবের দেওয়া রিজিক অন্বেষণ করো। রব তোমাদেরকে কোন জায়গায় রিজিক দিয়েছে সেটা অনুধাবন করো। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, তাহলে রিজিক খুঁজতে হবে, কাজ কাম করতে হবে, তবে রবের ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে গিয়ে নয়। যখন আপনাকে মসজিদ ডাক দিবে হাইয়া আলাস সালাহ, নামাজের জন্য আসো, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে হাজার ব্যস্ততা ছেড়ে নামাজের জন্য আপনাকে হাজির হয়ে যেতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তিনি হাদিসের মধ্যে বলেছেন, হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া বানি আদম তাফাররাগ লিইবাদাতি, হে আদম সন্তান আমার জন্য অবসর সময় কিছু দাও। নিজেদের ব্যস্ততা হতে আগে এসে নিজেদের ব্যস্ততা থেকে একটু সরে এসে আমার জন্য সময় দাও, তাহলে আমি তোমাদের, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি তোমাদের অভাব দূর করে দেব আর তোমাদেরকে প্রাচুর্য ধন ভান্ডার ধন সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দেব। আর যদি তোমরা এমনটা না করো, যদি ইবাদতের ক্ষেত্রেও রবকে ব্যস্ততা দেখাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে দুর্ভিক্ষ আর অনাটন তোমাদের কোনদিনই মিটাবো না। সারা জীবন ব্যস্ততার মধ্যে থেকে যাবে আর সারা জীবন অভাবী থেকে যাবে। আমার প্রিয় ভাইরা আমার, তাহলে এই দুনিয়ার মধ্যে যদি আমরা রবের জন্য একটু সময় না বাহির করতে পারি, অভাব মিটবে না, সারা জীবন অভাবে থেকে যাবে। যদি আমরা রবের ইবাদত করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তিনি অভাব মুক্ত করে দিবেন এবং তিনি আমাদেরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে দিবেন। এই দুনিয়ায় সবাই আমরা জানার পরেও দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত কেন? তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খবীরুম বিমা তা'মালুন। আল্লাহ পাক বলেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ, আর তোমরা দেখো আগামী কালের জন্য কি এমন সঞ্চয় করেছো। এবার শ্রোতা মণ্ডলীরা, আমরা যদি ঘুমন্ত অবস্থাতে যখন আমরা ঘুমাতে যাই, ঘুমার আগের মুহূর্তটাতে একবার এই হিসাব বিকাশটা করে নিই, জীবনের এই সময়গুলো পার করে আসলাম, আসলে কি নিজের জন্য পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছি? আর দুনিয়া কররাতুল আখিরা, এটা হচ্ছে আখিরাতের জন্য আপনার আমার একটা জমিন। এখানে আমরা কিছু সঞ্চয় করব আখিরাতের জন্য, আমরা তো কিছুই সঞ্চয় করতে পারলাম না। হঠাৎ মালাকুল মউত আসবে, সেদিন বুঝতে পারবো এ দুনিয়া আমাদের কাছে ছিল বড্ড ক্ষণস্থায়ী এবং ধোঁকা, আর কিছুই নয়। সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনী তোরা, সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে বড়ই পাতার গরম জলে শুয়াইয়া মশারির তলে, বড়ই পাতার গরম জলে শুয়াইয়া মশারির তলে, কফর দিয়ে গোসল দিয়ে দে সজনী তোরা, সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে, সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনী তোরা, সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে। এত রঙিন এত কাপড় কিছুই ভালো লাগে না মোর, এত রঙিন এত কাপড় কিছুই ভালো লাগে না মোর, সাদা কাপড় আমায় পরাইতে সজনী তোরা, সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে। এত জমিনে এত বাড়ি আমি কি সহিতে পারি, এত জমিন এত বাড়ি আমি
পাশের দোলায় আমায় তুলে দে সজনী তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনী তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে। এ দুনিয়া আপনার আমার জন্য। যদি আমরা এই ক্ষমস্থায়ী দুনিয়াকে নিয়ে ভাবি এত রঙিন বাড়ি গাড়ি আর এত কিছু শেষ বেশ আপনার আমার জীবনে নেমে আসবে এমন একটা দিন, সেদিন রঙিন কাপড় চোপড় ভালো লাগবে না, সেদিন শুধুই সাদা কাপড় ছাড়া আর কিছু আপনার আমার সঙ্গে যাবে না। এ দুনিয়া নিয়ে আমরা যদি ঘুমাবার আগে একটু ভাবি, দেখবো মিছের দুনিয়া, স্বার্থের দুনিয়া, স্বার্থ ছাড়া কিছুই নেই। আমরা যদি ভাবি স্বার্থ কেন, আমি বলবো হ্যাঁ স্বার্থের দুনিয়া। আপনি যাদের জন্য এত কিছু করবেন, আপনার মৃত্যুতে মৃত্যুর ওই কান্নাটা ওটাও স্বার্থের কান্না। কেমনে? তো আশ্চর্য কথা, মৃত্যু ব্যক্তির জন্য যে কান্না করা হয় ওটা স্বার্থের কান্না? হ্যাঁ স্বার্থের কান্না। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য যখন কেউ কান্না করে, একজন মারা গেছে, স্ত্রী কান্না করছে, স্ত্রী কান্নার সুরে সুরে বলে ওগো আমার কি হবে, আমায় তুমি যে একা করে চলে গেলে, আমাকে কে দেখবে, আমি কার কাজে থাকবো? আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রী কি মাইয়ের জন্য কান্না করছে নাকি নিজের স্বার্থের জন্য কান্না করছে? উত্তর আসবে স্ত্রী মাইয়ের জন্য কান্না করছে না, স্ত্রী কান্না করছে তার নিজের স্বার্থে। আমি কোথায় যাব, আমার কি হবে? সন্তান সন্ততিরা যখন কান্না করছে তখন তারা কান্নার সুরে সুরে বলছে আব্বা আজ থেকে আমরা কোন পরামর্শ নিতে গেলে কার কাছে যাব? কেই বা আমাদেরকে তোমার মতো বট বৃক্ষের মতো ছায়া দিবে? আচ্ছা বলুন তো এই কান্নাটা কিসের জন্য? সন্তান সন্ততির স্বার্থের জন্য, যে আমরা কার কাছে যাব, আমাদেরকে বট বৃক্ষের মতো কে ছায়া দিবে? আর আত্মীয় স্বজন যারাই কান্না করে নিজেদের স্বার্থে কান্না করে। আচ্ছা মাইয়েতের স্বার্থে, মাইয়েতের জন্য এরকম কি কেউ কান্না করে? ওগো তোমার কি হবে, তুমি তো সংসার টানতে টানতে যৌবন কাটিয়ে দিলে, বার্ধক্য কাটিয়ে দিলে, শেষমেশ মালাকুল মউতের সাথে সাক্ষাৎ করলে। ওগো তুমি যে কোনো নেকি করার সুযোগ পেলে না, না তো ঠিকঠাক নামাজ পড়ার সুযোগ তুমি পেয়েছিলে। এইভাবে কেউ কি কান্না করে? কেউ কি ভাবে মাইতের চিন্তা? কেউ কি করে যে আমার স্বামীর কবরে বারজাখ জগতে কি হবে? আচ্ছা ছেলে মেয়েরা কি ভাবে যে আমার আব্বা কি হবে? আমাদের জন্য এত কিছু করেছে আব্বা, যৌবন বিসর্জন দিয়েছে, আর কত কি যে করেছে আমাদের জন্য। আব্বা তো কোনোদিন নামাজ পড়ার সুযোগ পায়নি, বারজাখি জগতে কবরের মধ্যে আব্বার কি হবে? আচ্ছা এই রকম ভাবনা চিন্তা নিয়ে আসলে কি কেউ কান্না করে? মায়েদের স্বার্থে কেউ কি কান্না করে? না করে না, নিজেদের স্বার্থে কান্না করে। এই জন্য দুনিয়া স্বার্থের দুনিয়া। যদি নিজের জন্য কিছু করেছেন তো করেছেন, আর যদি কিছু করতে পারেননি তাহলে মালাকুল মউতের সাথে সাক্ষাৎ করে আপনার পানিশমেন্ট সেরকম আলাদাভাবে হবে, যেমন হাদিস ও কোরআনের আলোকে জানতে পেরেছি। এজন্য এই দুনিয়াটাকে আমরা ভাবতে পারি একটা ফুটবল খেলা মাঠের মতো। ফুটবল খেলার মাঠে দুই দল ব্যস্ততার মধ্যে সময়টাকে কাটিয়ে দেয়, দুই দলই ভাবে
আমরা যেন শেষমেশ জয়লাভ করতে পারি। কিন্তু হঠাৎ রেফারির বাঁশির ফুৎকার, খেলা শেষ হয়ে যায়। কোন দল ইচ্ছা করলেও আর খেলা খেলতে পারবে না। যে সব থেকে বুদ্ধি কে কাজে লাগিয়ে, বিবেককে কাজে লাগিয়ে খেলা করেছে এবং সাকসেস হয়েছে, সেই খেলার শেষে পুরস্কৃত হবে। ঠিক ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাঁশির ফুৎকারে এ দুনিয়ার খেলা একদিন শেষ হবে। সেদিন ইচ্ছা করলেও আমরা ফিরে আসতে পারবো না দুনিয়ার মুখে। সেদিন ইচ্ছা করলেও আমাদেরকে আর আসতে দেওয়া হবে না এই দুনিয়াতে। সেই ব্যক্তি সাকসেস হবে যে এই সময়টাকে মূল্যায়ন করেছে, যে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে পরকালের জন্য তৈরি করেছে, পাথেয় সঞ্চয় করে রেখেছে। এই ব্যক্তি হবে সাকসেস এবং রব্বে কারীম একেই সেদিন উত্তম বিনিময় প্রতিদান দান করবে। এজন্য সেই দিকটাকে আমাদেরকে ভাবতে হবে। দুনিয়া করবো না এমন নয়, দুনিয়া করব, টাকা ইনকাম করব, অবশ্যই করব। দুনিয়ায় যদি ইনকাম না করেন, টাকা উপার্জন না করেন, তাহলে উসমানের মতো কে দান করবে? উসমানের মতো রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উসমানের মতো দানবীরের প্রয়োজন আছে না নাই? হ্যাঁ আছে। উসমানের মতো দাতার দানবীরের প্রয়োজন আছে। এজন্য ইনকাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। কোন সময় বসে দিন কাটানো যাবে না। যতটুকু সময় পাবেন ইনকাম করবেন, কাজ করবেন। আজকে তো যুব সমাজ পঙ্গু হয়ে গেছে। আজকে কিশোর সমাজ আর যুব সমাজ পঙ্গু হয়ে গেছে। না তো এরা ইনকাম করতে পারবে, না তো এরা ইনকাম করে, না তো এরা দিনের জন্য কোনো কাজ করছে, না তো দুনিয়ার জন্য কিছু করতে পারছে। আল্লাহু আকবার। কিশোর সমাজ আর যুব সমাজ, 10টা ছেলের মধ্যে 10টাই বললে ভুল হবে না, তারা সবাই মোবাইলে আসক্ত। আর সর্বদা দেখি তারা যেকোনো একটা গেম, নয়তো ফ্রি ফায়ার, নয়তো এরকম এ যাবতীয় যে গেমগুলো এখন বাজারে চলছে, অধিকাংশ যুব সমাজ আর এই কিশোর সমাজ তার অধিকাংশ সময় তারা গেম কাটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। ইনকাম করতে হবে, কাজ করতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা বলুন তো, এই যে ছেলেগুলো, কিশোর সমাজের এই ছেলেগুলো যাদের 10-12 বছরের বয়স অথবা 20-25 বছরের এই যুবক ভাইগুলো যারা এই সময়টাকে এই খেলাতে কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা ফিউচারে, তারা ভবিষ্যতে কি হবে? এরা ফিউচারে ভবিষ্যতে হবে বাপের বোঝা, সংসারের বোঝা, দেশের বোঝা। এদের দ্বারাতে কিছু হবে না, না তো দুনিয়ার, না তো দিনের, না তো আখিরাতে। এরা দুনিয়াকেও ধ্বংস করছে আর আখিরাত তো এদের জন্য এক বেদনাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। এজন্য প্রিয় ভাইরা আমার, তবে এখানে আমাদের ভুল আছে। ভুলটা কিরকম? আমরা যদি আমাদের সোসাইটি, আমাদের সমাজে আমরা প্রত্যেকটা পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি বা দৃষ্টিপাত করি, নজর দিই, তাহলে দেখবো যে একটা বাচ্চা যখন কান্না করে, মায়েদের এতটুকু সময় হয় না যে তাকে একটু কোলে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে চুপ করাবো। এই সময়টুকু মায়েদের হয় না। সেই সাথে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর সময় অনেকটা কষ্ট করতে হয়। কেমনে? বাটিতে খাবার নিতে হয় বা ছোট্ট একটা থালাতে খাবার নিতে হয়, বাচ্চাকে কোলে নিতে হয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আর এ গল্প সে গল্প, এ খেলনা দিয়ে ও খেলনা দিয়ে, এটা বলে ওটা বলে, মানে নানা কৌশলে মায়েদেরকে খাবার খাওয়াতে হয়। এবং মায়েরা এর আগে এরকমই
বাচ্চাদেরকে খাবার খাইয়ে বড় করেছে। আজকে আধুনিক ডিজিটাল যুগের মায়েরা তারা কি আদেও এই সময়টুকু দেয় এই বাচ্চাদের জন্য? বাচ্চা যদি কান্না করে তাহলে তাকে কান্না ভোলানোর সেই সময়টুকু মায়েদের হয় না। ফলে কি হয়, একটা মোবাইলে কার্টুন চালিয়ে দেয় অথবা একটা ভিডিও চালু করে দিয়ে তাকে দিয়ে দেয় আর বলে দেখো দেখো, এরকম ভাবে তাকে বোঝাতে থাকে আর সে ওইগুলো দেখে কান্না ভুলে যায়। আবার যখন বাচ্চা খেতে চাইছে না তখন মায়েরা কি করে, একটা ভিডিও চালু করে দেয় আর বলে দেখো আপু দেখো বাবু দেখো, এরকম ভাবে তাকে ভিডিও দেখায় আর এদিকে খাবার খাওয়ায়। ফলে এই ছেলেটা ফোনের প্রতি একটা লোভ চলে আসে, একটা আকর্ষণ তৈরি হয়, ফলে সে ফোন বা মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। দিন শেষে দেখা যায় এই ছেলেটা যখন একটু বড় হয় তখন তাকে মোবাইল ছাড়া চালানো আর যায় না, মোবাইল দিতে হবে। পড়তে বসবে মোবাইল ছাড়া বসবে না, খেতে বসবে মোবাইল ছাড়া খাইবে না, এখন যা কিছু করবে মোবাইল ছাড়া চলবে না। দিয়ে শেষমেশে ও মোবাইলের প্রথম ধাপে শুধু নরমাল ভিডিও দেখে, তারপরে গেম ডাউনলোড করে অন্যান্য ছেলেদের সাথে গেম খেলতে থাকে, তারপরে একটু বড় হলে অন্যান্য সাইটে চলে গিয়ে বিভিন্ন ভিডিও তারা আপলোড করে দেখতে থাকে। শেষমেশ দেখা যায় ওই মায়েদের যে অল্প সময়টা তারা বাচ্চাকে দেওয়ার কথা ছিল ওই সময়টা না দিয়ে তারা যে ফোনের প্রতি তারা আসক্ত করে তুলেছিল, আজকে এই যুবকটা, এই যুব সমাজটা অন্ধকারের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে বা ডুবে যাচ্ছে। এর প্রধান উৎসই কিন্তু হচ্ছে এই মা। এই জন্য প্রিয় ভাইরা আমার, এই দুনিয়াতে না তো তাদের দুনিয়া হচ্ছে, না তো দিন হচ্ছে, না তো আখিরাত হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। এই জন্য বলতেছিলাম দুনিয়াতে আমরা অন্তত ছেলে মেয়েগুলোকে ভালো করে মানুষ করার জন্য মায়েদেরকে বলবো ছেলেদেরকে বাচ্চাদেরকে কোনো মতে ফোন দেবেন না, মোবাইল দেবেন না, প্রথম কথা। যুবক ভাইদেরকে বলবো সময়টা হেলায় ধুলায় না কাটিয়ে দিয়ে সময়টাকে মূল্যায়ন করো, সময়টাকে মূল্যায়ন করো। এই সময় কিছু করো তুমি দিনের জন্য, নিজের জন্য, পিতামাতার জন্য। তুমি যে পথে আছো ওই পথটা অন্ধকারের পথ। আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সোসাইটি যুব সমাজকে এক অন্ধকার আমাদের সামনে অপেক্ষা করেছে, কালো ঘন মেঘ অপেক্ষা করেছে, যার শুভে সাদিক হওয়া মুশকিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে, কঠিন হয়ে যাবে। যার শুভে সাদিক হওয়া কঠিন হয়ে যাবে, যে ঘন অন্ধকারের কালো মেঘ, ঘন অমাবস্যার রাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জানি না এর শুভে সাদিক হবে কিনা। এজন্য প্রিয় ভাইরা আমার, এই দুনিয়াতে আমরা আখিরাতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করব, সেই সাথে দুনিয়াতে ইসলামের জন্য আমরা অর্থ উপার্জন করব। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় একথাই বলেছে যে দুনিয়া খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আমরা খেল তামাশায় দুনিয়াটাকে কাটিয়ে দিলাম। আল্লামা ইকবাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন, जगह जी लगाने के दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने के ये दुनिया नहीं है, ये बारात की चाह है तमाशा नहीं है। আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর করে বলেছেন, এ দুনিয়া ভাবছো খেল তামাশার নয়, এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণের জায়গা। এই দুনিয়াতে আমরা সবাই
দুনিয়া দুনিয়া নিয়ে মেতে আছি, কিন্তু দুনিয়ার আসল কারণটাই ভুলে গেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, তিনি বলেছেন, ইন্নাদ দুনিয়া হুলওয়াতুন খাজিরাতুন, দুনিয়া হলো আকর্ষণীয় সবুজে ভরা দুনিয়া। এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা ফাইন্নাল্লাহা মুস্তাখলিফাকুম ফিহা, তিনি দুনিয়ায় তোমাদেরকে জন্য পাঠিয়েছেন, তিনি প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। এই দুনিয়ায় তোমরা সকলে প্রতিনিধি। রব্বে কারীম দেখতে চান, ফায়ানদুরু কাইফা তা'মালুনা ফিহা, রব্বে কারীম দেখতে চান দুনিয়ায় তোমরা কে কতটা বেশি ভালো আমল করেছো, কে কতটা বেশি উত্তম কাজ করেছো। রব দেখতে চান তোমাদের কৃতকর্মের দিকে। আসব দিতে পারে, এসো একটু পরে অপারেশন অপারেশন আচ্ছা এখানে রব্বে কারীম তিনি দেখতে চান, ফায়ানদুরু কাইফা তা'মালুন, তোমরা কেমন আমল করো, তোমাদের কৃতকর্ম রব্বে কারীম দেখতে চাই। কিন্তু ভাইরা আমার, আমরা এই দুনিয়ার বুকে এসে আমরা নিজেদের কৃতকর্মের কথা ভুলে গেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাত্তাকুদ দুনিয়া, এই আকর্ষণীয় সবুজে ভরা রঙিন দুনিয়াতে তোমরা পড়ে মেতে যেও না। দুনিয়ায় তোমরা একেবারে মায়ায় মমতায় পড়ে যেও না। ফাত্তাকুদ দুনিয়া, দুনিয়া থেকে তোমরা বিরত থাকো। অত্র আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহকে বিশেষভাবে দুনিয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা জানি ভাবি এ দুনিয়া আমাদের জন্য হয়তো চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বলেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, এ দুনিয়া হচ্ছে সকলের যার নাফস আছে, প্রাণ আছে, তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। সুতরাং আপনার আমার জীবন একদিন না একদিন ক্ষণস্থায়ী দূরে জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই জীবন কেউ অমর নয়, এটাই ভাবতে হবে যে কেউ অমর নয়। একদিন দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়্যিদা, যেথায় যাও না কেন, যদি তোমরা কাছের দুর্গে অবস্থান করো না কেন, মৃত্যু তোমাদের কাছে চলে আসবে। সুতরাং এই দুনিয়া নিয়ে আমরা যা এত ব্যস্তর মধ্যে পড়ে আছি ভাইরা আমার, যে উদ্দেশ্যে রব্বে কারীম আপনাকে পাঠিয়েছেন মৃত্যু আসার আগে আগে নিজেকে সে উদ্দেশ্য পূরণ করো। যে মতো শিশুর দল পথের ওপর খেলাধুলা করে তারা বানাইয়া ঘর, হেমকালে স্নেহময়ী মাতা ডাক দিলে ঘর বাড়ি ভেঙে দিয়ে যাই মাতৃকোলে। সেই মতো পার্থিব সংসার জীবন মহাকালের ডাকেলে রব না তখন। হাই রে মত হাই কারণ ছাড়িলি, একে একে সবাকারে ফানা করে দিলে। গেল দিন গেল মাস গেল রে বছর, যাইনি কেবল শুধু আয়ু গেছে তো। পাকা ঝুলিতেছে মোটা রসনায়, কবে ঝরে পড়ে যাবে বেশি দেরি নাই। যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে, হেসেছিলে তুমি কেঁদে, কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলে সবে। যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি
এসেছিল সবে। এমন জীবন করিও গঠন, মরিয়া হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।